کتاب کا نام قرآن کریم ہے اور اس پیغمبر کے ذریعے سے بھیجی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نزل بہ الروح الامین کہا۔ اس کتاب میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی چونکہ تخلیق اپنے ہاتھ سے کی ہے، اس لیے اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ اس انسان کے اندر کون کون سے عناصر موجود ہیں۔ اس کے اندر طمع بھی ہوگی، لالچ بھی ہوگی، حسد بھی ہوگا، کینہ بغض بھی ہوگا، اور اس کے اندر شدت غصے کی بھی انتہا درجوں کو چھو رہی ہوگی۔ تو ان ساری عناصر کے ساتھ انسان کو زندگی کیسے جینی ہے وہ اللہ رب العزت نے بتلایا۔ اللہ چونکہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اللہ رب العزت چونکہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کے دربار کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ تو اس زندگی کو گزارنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہر بندے کو نعمت کے طور پر عطا کی ہے، اس کے لیے کہ بندہ اپنی حد اعتدال میں رہے، اپنے حدود میں رہے، انسان انسانیت کے اندر رہے، اس کو ضابطۂ انسانیت کے اندر بند کرنے کے لیے کچھ اصول دیے، اور وہ اصول کیا ہے؟ اصول سب سے بڑا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو جو آپ نے جینا ہے، وہ ہم نے جو جینا ہے وہ موت کے پیش نظر جینا ہے۔ کیوں کہا کہ زندگی موت کی امانت ہے، زندگی موت کی امانت ہے۔ کچھ نہیں ہے، موت کی امانت ہے، اور زندگی بھی اصل نہیں ہے، موت اصل ہے۔ تو اس کو گزارنے کے لیے پورے قرآن کریم کا جو نچوڑ ہے وہ دو چیز، وہ یہ کہ امید اور خوف کے درمیان کی جو چیز ہے اس کا نام ایمان ہے۔ امید اور خوف کے درمیان کی جو چیز ہے اس کا نام ایمان ہے، اور جس کے اندر امید اور خوف دونوں ہیں وہ مومن ہے۔ اور قرآن کریم میں مومن کے لیے کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو مومن ہے اس کو ہم بہترین زندگی عطا کریں گے، دنیا میں بھی آخرت، دنیا والآخرہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور دنیا اور آخرت میں زندگی کا بہتر نہ ہونا، ہماری زندگیوں میں پھولوں کی جگہ پر کانٹوں کا بچھا ہوا ہونا، جگہ جگہ پر رکاوٹوں کا ہونا، مسائل کے انبار کا ہونا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ کشتے میں وہ ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں جو اس کے اندر ہونی چاہیے تھی، وہ مرکزی حیثیت جس چیز کو حاصل کی وہ ہے۔ پوچھے تو کون ہے؟ مومن۔ اور خوف، کس کا خوف؟ خدا کا خوف۔
وہ کہاں ہے؟ آپ ذرا بتائیں کہ خوف اگر پہلی سیڑھی ہے ایمان، اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا ایمان رجا اور خوف کے درمیان کی چیز، رجا کہتے ہیں امید، خوف کے ڈر میں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی جو تعریف فرمائی ہے وہ یوں فرمائی ہے کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ساری رات کے جو ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے دور رہتے ہیں، کیوں کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوفا و طمعا، امید اور رجا کے ساتھ۔ ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ رجا اور خوف ہی وہ دو پر ہیں، رجا اور خوف دراصل دو پر ہیں کہ جس کے ذریعے سے اڑ کر بندہ اللہ کے پاس جائے۔ خوف اور امید وہ دو پر ہیں کہ جن کے ذریعے سے اڑ کر بندہ اللہ کے پاس جائے گا۔ آپ مجھے بتلائیں کہ جس انسان کے اندر خوف خدا نہیں ہے اس کے پاس تو ایک پر نہیں ہے، اور جس جہاز میں ایک پر نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل پرواز؟ دنیا کی کوئی عقل اس کو اڑانے کے لیے اجازت نہیں، چھوڑنے کے قابل۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ایک جگہ پر بہت عجیب و غریب قسم کا دو چیزوں کا جو ملاپ ہے اس کو بیان کیا، دو چیزیں ملا کر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دیجئے، میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اور ساتھ ہی پھر یہ بھی فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بہت زیادہ دردناک ہے۔ ایک آیت کے اندر ایک پاؤں کا وقفہ کر کے پہلے کہا کہ میرے بندوں کو بتلا دے انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، اور وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب ہے بہت دردناک ہے۔ کیا مطلب؟ انی انا الغفور الرحیم میں اللہ رب العزت نے امید دلائی ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ کہہ کر اللہ رب العزت نے خوف بھی دلائی۔ یعنی امید اور خوف تو پر ہو گئے اس انسان کے لیے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، جس کے ذریعے سے پرواز کر کے اس نے اپنے رب کے پاس جانا۔ اور خوف کہتے کسے ہیں؟ خوف کہتے کسے ہیں؟ خوف کسے کہتے ہیں کہ ظفر انسان سمجھیو ہرگز وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جتنی بھی عقل کا مالک ہو اس کو انسان نہ سمجھنا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اکثر تو ہم انسان غصے میں فرعونیت کے حدود کو برباد، غصہ آ گیا، اگر آپ کو غصہ آ گیا تھا تو قیامت کے دن خدا کے ساتھ میں بھی اس غصے کو دکھاؤ، اور اگر اس کو غصہ آ گیا تو پھر چاہے پناہ کیا ہوگی اس کا تصور کبھی کیجیے، آپ کے رونگٹے کھڑے۔ خوف خدا زندگی کے تمام فیصلے کرتے ہوئے خوف خدا کو پیش نظر رکھنا ہے، سارے فیصلے کرتے ہوئے خوف خدا کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اور آج مسلم معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جس وقت ہم کاروبار کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں ہمیں خدا کا خوف یاد رکھنا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ خدا کا خوف بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔
نہیں ہے. کسٹمر اگر جانتا نہیں ہے, اگر اس کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے چیز کی پرائس معلوم نہیں ہے, علماء سے جا کر پوچھئے, خدا کی قسم اس سے پیسے زیادہ وصول کرنا علماء نے حرام لکھا ہے. اس کی نادانستگی کا, اس کی کم علمی کا فائدہ اٹھانا شرعاً حرام ہے. جو پیسے اوپر چارج کریں گے قیامت کے دن بھرنے پڑیں گے. اسلام کے پاس کوئی اصول نہیں ہے تجارت کا. اور یہ سوچ کس کی ہے؟ ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ بہترین. یہ سوچ ان لوگوں کی ہے کہ جن کے لیے ان کا خدا فرشتوں کے ساتھ گھنٹوں مناظرہ کرتا ہے اور وہ کئی دن تک مناظرہ چلتا ہے, اور اس میں بالآخر اللہ رب العزت فرشتوں پر ثابت کرتا ہے کہ میں جس انسان کو پیدا کرنے والا ہوں وہ بڑا رحم دل ہوگا, وہ بہت زیادہ متقی ہوگا, وہ خوف خدا کا حامل ہوگا, اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی. اس انسان کا حالت یہ ہے کہ آج وہ بھیڑیا اس کے سامنے اچھا دکھائی دیتا ہے, وہ اچھا دکھائی. پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات ذکر کی کہ کاروبار کی سیٹ پر بیٹھ کر انسان کو اپنے بچوں کا لالچ ہوا کرتا ہے. بلا شبہ کوئی شک نہیں, ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے روزی رزق کما کر چلا جاؤں. اور اس کو اللہ کے پیغمبر نے بھی بیان فرمایا. آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ انسان لالچی ہے. خود قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ حَرِيصًا, جب بنانے والا کہہ رہا لالچی ہے تو لالچ کا عنصر تو رہے گا. اس کو دبا کے رکھنا ہے. جیسے گاڑی کے اندر آپ کے پاس ایکسیلیٹر بھی ہوتا ہے, ساتھ بریک بھی ہوتی ہے. وہ دونوں آپشن اس لیے ہوتے ہیں کہ جہاں ضرورت آپ کو ایکسیلیٹر کی ہوتی ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, جب ضرورت آپ کو بریک کی ہوتی ہے ایک لہجہ لگائے بغیر آپ بریک کا استعمال کرتے ہیں, مگر آپ زندگی سے جاتے ہیں. بالکل یہی صورتحال ایمان اور ایمانیات کے اندر ہے. وہ مومن نہیں ہے کہ جس کی گاڑی کے اندر ایکسیلیٹر ہی ایکسیلیٹر ہے, کوئی بریک نہیں ہے. اور آج کے تاجر کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھ لیں, جس وقت وہ تجارت پر بیٹھے گا اس کی نظر کہاں لگے. ہمارے اندر کوئی ویلیوز نہیں, اسلام کے اندر کوئی اخلاقی ویلیوز نہیں. اسلام کے اندر اخلاقی اقدار ہے. 3 لوگ کھڑے ہیں حدود حرم کے کنارے پر. آپ اندازہ کیجئے, بات یاد آ گئی کر رہا ہوں, پہلے بھی کر چکا ہوں. 3 لوگ کھڑے ہیں حدود حرم کے کنارے پر, آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کتنے میں دیکھتے ہیں کہ بھیڑیا ہرن کے پیچھے لگی, ہرن بھاگ رہی ہے حدود حرم کی طرف. یہ جائے پناہ ہے, اللہ کی حدود ہے, اس میں داخل ہو جاؤں گی تو بھیڑیا مجھے. بھیڑیا روزی سمجھ رہا ہے اس کو, اور وہ سمجھتا ہے کہ وہاں چلے گی تو میرا شکار تو میں نہیں پکڑ سکتا. یہ ہے امید اور خوف. ہرن کہہ رہی ہے اس امید کے ساتھ بھاگ رہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں چلی جاؤں. بھیڑیا اس امید کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اس سے پہلے پکڑ رہا ہے. ہرن کا خوف یہ ہے کہ اگر میں حدود حرم میں داخل نہ ہو سکی کہ مجھے کھا جائے گا, اور بھیڑیا کو خوف یہ ہے کہ اگر یہ حدود حرم میں داخل ہو گیا تو میں اس کو کبھی نہیں ہوگا. ہرن جب پہنچتی ہے حدود حرم کی لکیر کے پاس, ہرن چھلانگ لگاتی ہے, پیچھے بھیڑیا بھی چھلانگ لگاتا ہے. بھیڑیے کے قدم ہرن کے قدم, بھیڑیے کا منہ ہرن کے قدم پر جا کے لگتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے. ایک کافر ہے, 2 مسلمان ہیں جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات. بھیڑیا چھلانگ لگاتا ہے, ہرن کے اوپر جا پڑتا ہے. ہرن کے اگلے 2 پاؤں جو ہے وہ حرم میں پڑ چکے ہیں. بھیڑیا شکار چھوڑتا ہے. مسلم تاجر اس سوچ کا حامل بھی نہیں رہا. ارے بھیڑیا تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا, نماز بھی نہیں پڑھتا. کیا مسلم تاجر کی سوچ ہے؟ ایک دکاندار کے آگے دوسرا دکاندار اسی طرح کی دکان کھول لے. میرے دل میں 70 قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, اس کو ناکام کیسے کرنا ہے. کیوں تم اپنے بچوں کی, تمہارے بچوں کو سرخاب کے پر لگے, وہ روزی روٹی نہیں کما سکتے.
3-4 दिन पहले देखा है, लोग मौजूद हैं। अरब के अंदर एक शवारमे की दुकान थी, अभी मैंने 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा। उसके सामने जब शवारमे की दुकान खुली है तो उस पुराने शवारमे वाले ने उस दिन अपनी दुकान बंद कर दी और उसमें लिख के लगाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस ताजिर ने अपने सामने आने वाले ताजिर की तिजारत के लिए, उसकी रोजी रोटी के लिए, उसके बच्चों की रोजी रोटी के लिए अपने दिल का रास्ता राह किया, अल्लाह उसके लिए जन्नत आसान करता है। अलविया ये है कि हैदराबाद के अंदर मुझे कल कोई आदमी बतला रहा था कि वहां जहां मिर्चें बनती हैं वहां पर सरेआम इसके अंदर सैकड़ों छापे लगा रहे हैं। सब जिम्मेदारियां पुलिस की हैं। हमारे अंदर खुदा नहीं, खौफ नहीं। ईंटें पीस के पर बना खिलाई जा रही है सब मिर्च के नाम। क्या क्या मिक्स नहीं करते हम, ये तिजारत है। अरे ताजिर को तो अल्लाह के पैगंबर ने अजीब और गरीब शान दी, अजीब और गरीब मर्तबा बयान फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया जो दियानतदार ताजिर है वो कल क़यामत के दिन नबियों की सफ में उनके साथ। और आज अलविया ये है कि देहात से जो आए हुए लोग हैं वो बाहर निकलते ही बाजार में ये कहते हैं कि शहर वालों ने लूट मार का बाजार गर्म कर। किसी काम आने वाली नहीं है वो नमाज, किसी काम आने वाला नहीं है वो कलमा, किसी काम आने वाली नहीं है आपकी वो नेकी जो आपने किसी को लूट खसूट जानिस्ता करने के बाद घर पर जाकर आपने की है। आपकी तहज्जुद कोई काम आने वाली नहीं। ये गलत फहमी है, ये ख्यालस्तो महालस्तो जुनून, ये अपने आप को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं। इसलिए बैतुल्लाह जाने के लिए तो वो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जो बैतुल्लाह की तरफ जाता है। मतसम न रसी बकावा है अराबी कि इल्लाह की तुम रबी मतो किस्तानस ए अरब जाने वाले, ए हिजाज जाने वाले, मैं समझता हूं तुम हिजाज क़यामत तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कि जो तुम्हें रास्ता इख्तियार किया हो तो तुम्हारे स्थान पर जाता है। इस रास्ते पर चलकर बैतुल्लाह नहीं पहुंचता तो कब तक धोखा देना है अपने आप। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, मैं आपके सामने मिनवान, आप कहेंगे मौलवी की अपनी तशरीह है, मैं कुरान करीम क्या पढ़ता हूं आपके सामने। अल्लाह ने फरमाया नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, पैगंबर मेरे नबी मेरे लोगों को, मेरे बंदों को बतलाइए कि मैं बहुत बड़ा गफूर रहीम भी हूं। और वहां का मतलब है और इसके साथ साथ व अन्ना अज़ाबी वल अज़ाबुल अलीम, मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त। जिस गुनहगार से पूछेंगे वो धड़ल्ले के साथ अल्लाह गफूर रहीम है कहकर धड़ल्ले के साथ वो गुनाह। क्या करेगी? सहाबा से पूछा या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत आ गई। फरमाया जी मौत कब आएगी? फरमाया कुछ पता नहीं, किसी का मैं भी आ सकता। और टंडवालों की मार्केट में बैठकर छुपे हुए कारोबार में से जिसकी लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है, धड़ल्ले के साथ मुनाफा कमाकर बड़ी बिल्डिंग खड़े करने वाले, ये बिल्डिंग तेरे बच्चों के काम आने वाली नहीं है, ये कभी आबाद नहीं हो सकती। लोगों को खून चूस कर बेहिसी इख्तियार करके अल्लाह से उम्मीद रखते हो, बंदों के लिए उम्मीद नहीं। अल्लाह से खौफ रखते हो, बंदों के लिए खौफ नहीं। वो अल्लाह का खौफ कहां था जिस वक्त मैं फैसला कर रहा था। यानी भेड़िया को मालूम है कि मेरी हुदूद क्या है, इंसान को मालूम नहीं है कि मेरी हुदूद क्या है। आप बतलाएं हम खड़े कहां हैं? क्या भेड़िए का आज के इंसान के साथ कोई कंपैरिजन है? कुरान ने अगर कहा है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये जानवर नहीं है बल्कि जानवरों से भी ज्यादा बदतर है, तो क्या है? लोग जो गरीब है वो खुदकुश क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, अपने आप को लूट रहे हैं। ऊपर वालों का कसूर नहीं है, नहीं है।
उम्मालुकुम, अल्लाह के पैगंबर फरमा गए तुम्हारे जो अमाल हैं वही तुम्हारे हुक्मरान। फला करप्ट है, फला करप्ट है, फला करप्ट है, ये करप्ट की गर्दान करके खबर छूटने वाली नहीं है। आप ये बतलाएं कि वो नगरी, वो बादशाह, वो आपकी ममलिकत, वो हुकूमत जो आपकी दुकानदारी के अंदर, चारदीवारी के अंदर, जिसका बादशाह अल्लाह ने आपको बनाया है, उसमें आपका रियायत के साथ सलूक किया है। जितनी खूबसूरत बड़ी दुकान है, जितना ज्यादा माल बिकता है, उतना ज्यादा नखरा आसमान से बात कर रहा है। आपके यहाँ रखी हुई है वो लोग के जो आपकी रोजी रोटी का जरिया है, उनसे ठीक से अखलाक से बात। हालांकि अखलाक तो सबसे, अल्लाह के पैगंबर से, हजरत आयशा से पूछा किसी ने कि कुरान करीम की वो, अल्लाह के नबी की वो कौन सी आदत है? आपने फरमाया अखलाक। क्या अखलाक की कोई आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बतलाएं? क्या पूरे कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब रसूलुल्लाह का अखलाक बयान किया? क्या अखलाक? व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हज़रत आयशा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी अगर कुरान करीम को अखलाक का नाम दे रही है और मुसलमान के पल्ले अखलाक नाम की कोई चीज नहीं है, किस धड़ल्ले के साथ मुसलमान कलमा को दाढ़ी वाले मुसलमान की दुकान पर हदीस की सराहत और खिलाफ वर्जी के लिए एक तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है कि बिका हुआ माल, खरीदा हुआ माल वापस कर तब्दील नहीं होगा। इससे बड़ा जुल्म और कोई हो सकता है? किस चीज का जाम है, किस चीज की अकड़ है, किस चीज का गुरूर है? सांस पराई है अल्लाह की मखलूक के साथ। इस तरह का सलूक करके क्या उम्मीद रखेंगे हम अल्लाह के सामने? अरे वो दरबार है कि जिसको कुरान करीम ने बयान किया है, उसकी हौलनाकी को बयान किया है। अंबिया के दिल दहल जाते थे, उस्मान गनी चिल्ला चिल्ला के रोते थे कि अल्लाह के सामने खड़ा कैसे होना है। वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा आज तक सफ़ाक जो पैदा किया है कायनात में, तारीख में लिखता है कि हलाकू खान से बड़ा कोई आदमी आज तक सफ़ाक नहीं गुजरा। 16 लाख बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। क्यों लिखा है किताबों में? अल्लाह के सामने खड़ा होकर उसकी टांगें यूं कांप रही होगी और उसकी टांगों को खड़ी होने के लिए जगह नहीं मिली। क्या बोली है? किस बात की बोली है? किस चीज का जाम है? कौन सा वो कलमा है कि जिसके अंदर इतना दम नहीं है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर, फजर की नमाज पढ़कर दुकान पर जाकर बैठने वालों, खुदा की कसम अगर आपका अखलाक ग्राहक के साथ अच्छा नहीं है, अगर उसके साथ डील आपकी अच्छी नहीं है, उसके साथ रवैया आपका अच्छा नहीं है, जारहाना हिकमत अमली है और आपने उससे अगर धोखाधड़ी की है, उसको अगर मालूम नहीं है कीमत, लेने वालों को भी पालन किया है कि 3-4 दुकानें देख कर जाओ, लेकिन देने वालों को भी कहा है अगर मालूम ना हो तो धोखा मत देना। धोखे वाले अल्लाह को पसंद नहीं। हम तो उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं। जब एक आदमी था, उसका हिसाब अल्लाह के सामने जब पेश हुआ, उसको जब हिसाब के लिए पेश किया गया अल्लाह के सामने, उससे पूछा क्या लाए हो? उसने कहा कुछ नहीं। कोई चीज लाए हो? कुछ नहीं लाया। फिर बस एक चीज है। क्या है? वो ये है कि मेरी दुकान थी, लोग मेरे पास आया करते थे और आकर के ग्राहक मुझे जानबूझ के धोखा देता था। कभी नकली पैसे, उस जमाने में हुआ, कभी नकली पैसे दे दिए, कभी कोई सामान उठाने के लिए आया, मुझे कह दिया मैं परसों पैसे दे जाऊंगा। मुझे पता होता था कि ये धोखा कर रहा है और बारहा उन्होंने किया। मैंने कभी उनका हाथ नहीं किया, तेरी जात के लिए धोखा खाकर आया, उसके सिवा कुछ नहीं रहेगा। अरे दानिस्ता धोखा खाने वालों के लिए अल्लाह का सलूक किया। अल्लाह ने कहा ये तो मेरी सिफत है, ये तो मेरी सिफत है। रात को सारी रात बंदा गुनाह करता है, मुझे धोखा देता है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उन्हीं फरिश्तों के हाथ से, उलमा ने लिखा है जो गुनाह लिखने वाले फरिश्ते हैं, रोजी अल्लाह उनके हाथ से सुबह को भेजता है, जाओ मेरा बंदा भूखा न रहे। बंदा सोया हुआ है, सारी रात अल्लाह को सता के सोया है, सारी रात अल्लाह को गुस्सा दिला के सोया है, लेकिन पहली किरण के साथ अल्लाह ने धोखा खाकर उसको भेज दिया। तो मेरी सिफत है, जा जन्नत में चला। मोहब्बत के उस नबी के मानने वाले, उनको तो अल्लाह की इनायत है, रहमतें हैं। लोगों के साथ उसने अखलाक सीखे हैं, लोगों के साथ कर्मी करना सीखे। उम्मीद और खौफ के दरमियान ईमान है।
मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ और बात खत्म करता हूँ कि उलमा ने लिखा है उम्मीद और खौफ दो पर हैं जिनसे तैरकर, जिनके जरिए से उड़कर बंदा अल्लाह के पास जाएगा। अगर किसी के पास नाउमीदी है वो भी अल्लाह के पास नहीं पहुंच सकता, और किसी के पास बेखौफी है वो भी अल्लाह के पास नहीं पहुंच सकता। पहुंचेगा अल्लाह के पास वो जिसके दिल में खौफ खुदा होगा। फकीर आपके सामने आए तो अल्लाह को पेश नजर रखना है। हमें कह दिया अल्लाह के हबीब ने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फकीर आपके सामने आए अल्लाह के नाम पर कोई चीज मांगे तो दोनों हाथों से दिया करो, इसलिए कि फकीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह खुद वसूल करता है। पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, फकीर के हाथ में जाता है। भाइयों और मातहतों को सकात का मुस्तहिक, मेरे पास मुलाजिम काम कर रहा है दुकान में, उसको सकात का मुस्तहिक ही नहीं समझते। उसकी बेटी की शादी है, उसने 36 साल खिदमत की है, खुद की बिल्डिंग बन गई, वो आपके साथी था, उसकी बेटी की शादी में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। हिसाब है ना उसका बनता नहीं। कयामत के दिन अगर मेरा भी ना बना तो फिर मुझे कहां खड़ा होना है, फैसला कर, हिसाब ही करना ना, हिसाब पर चलो। आज आप हिसाब करोगे, कलम आपके हाथ में है, कल कलम किसी और के पास भी जाने वाला है। जिसने आपके नीचे रखकर आपको कमा कर दिया और वो देखा कि इसने बिल्डिंग खड़ी की है, इसने मेरा ख्याल नहीं किया, मेरी बेटी की शादी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके दिल से दुआएं नहीं निकलेंगी। याद रखना इंसान है वो भी। जब अल्लाह के हाथ में कलम जाएगी तो मामला ऐसा ही होगा जैसे तुमने हिसाब किया था, अल्लाह भी कहेगा मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, मैं भी हिसाब करता हूं। तो भाइयों अखलाक, कारोबार के अंदर अखलाक, खौफ, दुनिया की चाल चलन में खौफ, ऑफिसर अपनी कुर्सी पर बैठकर खौफ खुदा से काम ले, कारोबार का ताजर अपने कारोबार में बैठकर खौफ खुदा से काम ले, नौकरी पेशा खौफ खुदा का काम ले, नमाज पढ़ने वाले को हुक्म है खौफ खुदा से काम ले। खुशू खुजू क्या है? अल्लाह के सामने खड़ा होकर भी अल्लाह के खौफ से करना है, पता नहीं कबूल करेगा। नमाजें पढ़कर क्या हुक्म है शरीयत का? शरीयत ये कहती है नमाजें पढ़कर, जिसने कहा मैंने तो पढ़ ली है, उसकी कबूल नहीं हो रही, तो ये कहेगा मैंने पढ़ी है, पता नहीं तेरे काबिल भी है कि नहीं है, पढ़ ली है, अब कबूल तो कर ले, उसकी कबूल हो। मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ है, हम सब कह रहे हैं